تو پاکستان نیڈ ٹو ٹیک سنگلز اینڈ ڈبل کو کنورٹ کرنا 3 میں. یہاں پاکستان بہت زیادہ لیک کر رہا ہے اور یہاں پہ رنز کر نہیں رہا, اور رننگ بٹوین دا وکٹ ہیز ٹو بی ویری اٹیکنگ. یہ تو ہماری ینگ ٹیم ہے یار, یہ تو آئی سپوز آج کل کے دور میں یہ بتانے کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے کوچ کو یا مینیجر کو یا کپتان کو کہ تمہیں رننگ بٹوین دا وکٹ ٹھیک کرنی ہے. اویئرنیس تو آپ کو خود ہونی چاہیے نا. 10 دکے مس کیے ہیں پچھلے دنیا میں کرکٹ میں کیا ہو رہا ہے, وراٹ کوہلی کیسی بیٹنگ کر رہا ہے, یہ آیا نا ابھی کل ہی پہنچا ہے نا, جو انڈیا نے 350 چیز کیا ہے, وہ اس میں 90 پہ 4 آؤٹ تھے اور 350 چیز کی ہے. وہ ایک بندے نے پورا میچ لے کے گیا ہے. اس کی آئی تھنک 16 سینچری ہو گئی ہے, 17 چیسنگ ہو گئی ہے. ناؤ ہی از شیئرنگ دا ریکارڈ فار دا ہائیسٹ سینچریز وائل چیسنگ. 17 از گاٹ 17 سینچری ہیں اس کی وراٹ کوہلی کی چیز کرتے ہوئے اور وننگ کازز میں جیتتے ہوئے. سو یہ بھی ایک آرٹ ہے کہ آپ نے چیز کیسے کرنا ہے. جو ان کی وننگ پرسنٹیج ہے دنیا میں ہائیسٹ ہو چکی ہے سینچریز کی وننگ کازز. یار وہ اب جیسے کلین ایکسپلین کرے گا کہ اس کی فٹنس تو بتا رہا تھا وراٹ کوہلی کی. جی پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی. جم میں گیا تھوڑا سا واک شاک اپنی کرنے کے لیے, تو کرنے کا لگا شام کو تو بھٹے کھا رہا تھا. کون؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو, روٹی چاول وغیرہ کچھ کھاتا ہے. وہ تو اس نے مجھے سال پہلے 2 سال پہلے last 5 years he doesn't eat roti. 1.5 سال پہلے مجھے سب سے زیادہ ٹریننگ وہ کرتا ہے. فیلڈنگ میں سب سے زیادہ وہ آگے ہو رہا ہوتا ہے. پریکٹس چل رہی تھی. اگر پریکٹس بیٹنگ ہی کرنے کے لیے جا رہا ہے, پہلے نیٹ میں سب سے پہلے جاتا ہے, سب سے بعد میں نکلتا ہے. وہ کھانے کی روٹین اس کی کسی سے بھی پوچھ لو, وہ سب کو پتا ہے کہ اس کا کیا کھانا پینا ہے. اگر وارم اپ کر رہے ہیں, فٹ بال کھیل رہے ہیں کوئی بھی, اس میں بھی سب سے زیادہ انرجی اس کے اندر. اور اتنا ڈسپلن ہے اپنی لائف کے اندر, یعنی کھانے پینے کا, سونے کا. اور مجھے یہی کہہ رہا تھا کہ سکلین بھائی جتنے بھی زندگی کے جو 10-12 سال کرکٹ میں نے کھیلنی, میں پوری انجوائے کرنا چاہتا ہوں اور ٹاپ پہ رہنا چاہتا ہوں. دیکھیں اس کا گول گیم اویئرنیس, سکسیس کا راز مل گیا. اس کو پتہ لگ گیا کہ نتھنگ از ایزی. اف یو وانٹ ٹو بی دا بیسٹ, not just in cricket, even in your life, you gotta work hard. بالکل. And that's what exactly he's doing. He's got, اس کو آئیڈیا مل گیا یہ میری ڈگر ہے, میں نے اس رستے پہ چلنا ہے, یہ ڈسپلن میں نے کرنے ہیں. وہ کھانے کا میں اگزامپل دیتا ہوں. لوگوں کبھی یہ سنا کہ یار یہ کم کھاتا تھا مر گیا, یہ سنے یار بڑا کھاندہ سی مر گیا. سو لیس از مور. آئی مین انجوائے کرو ضرور اپنا کھانا. اپنے کرکٹرز کو ہم کہتے ہیں ضرور انجوائے کرو. میک شیور کہ ان ٹیک کیا کر رہے ہو. آج کل تو آپ کے فون میں ساری ایپس ہیں یار, کتنی کیلری کھا رہا ہوں, کتنی میں نے برن کرنی ہے. اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. میں نے پوچھا کہ انڈیا میں ہندوستان بہت کام کرتے رہے, تو میں کہا واٹ ڈو یو ٹاک ٹو آور بوائز. اسی میں مجھ سے گاڑی کو پوچھتے رہتے ہیں, کون سے رکھتی ہیں. میں کرکٹ کی بات نہیں کرتے, کہتے ہیں مجھ سے ایک دفعہ نہیں پوچھا. تو میں کہا ہاؤ ڈو یو لرن ٹو فنش دس گیمس. تو جب شروع سے آیا تھا یو آر ریکلیس کڈ, یو آر ویری ریکلیس. تو کہتا ہے یار کہ آئی ہیو لرنڈ, جو گیم اویئرنیس تھی لیکن اس کو انہینس کیا دیکھ کے, پھر اس کو اپلیکیشن لایا میں, پھر اس کو گیم کنسٹرکٹ کیسے کرتے ہیں. مجھے ود ان دا اوورز مجھے پتا ہے کہ میں نے اس ٹائم ایکسلریٹ کرنا ہے, میں نے اس رن ریٹ کے ساتھ کھیلنا ہے, میں نے اس رن ریٹ کے بعد ایکسلریٹ کرنا ہے, اور پھر مجھے پنچ ہٹر بننا ہے ایٹ ٹائمز. ایگزیکٹلی سر. اگر آپ کا مین بولر ہے, جیسے اس دن ہم نے دیکھا پہلے میچ میں, جیسے عمر اکمل ہمارا ینگسٹر, ایک ہی مین بولر, اس کو اسپیشل لایا گیا ہے وکٹ آؤٹ کرنا ہے, اور آپ اسی پہ چانس لے رہے ہیں. سو یو گیونگ یو وکٹ اوے, تھروئنگ یو وکٹ اوے. سو جب بندہ ایز اے کرکٹر, ایز اے بیٹسمین, آپ کسی مین بولر پہ انڈر پریشر آپ ہو, ایکسکیوز می, اور آپ اس پہ چلا رہے ہو, تو اس کا مطلب آپ گھبرائے ہوئے ہو. ایگزیکٹلی. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ مین بولر آیا ہے. اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی اٹیکنگ کرکٹ ہے, کیونکہ وراٹ کی جب بات ہو رہی تھی, آئی واز ریڈنگ ون آف ہز انٹرویوز, اس نے کہا ایون ڈیفینڈ کرنا ایز اے فارم آف اٹیک. ایگزیکٹلی. ڈیفینڈ بھی طریقے سے, باڈی پیچھے پورا ایسے فرنٹ فٹ پہ ہو, تو بولر کو لگتا ہے یار آپ ایک ڈیفینڈ کرے, چھوٹی سی لات نکال کے ایسے, تو بولر ول کم بیک کوئکر. سو اویئرنیس از سو امپورٹنٹ اباؤٹ دا ورلڈ. I mean, these guys are not young anymore. Umar has been with Pakistan team since 2009. 2009. So that's about 7 years now. اگر وسیم بھائی آپ پوائنٹ بھول جاؤں گا, اگر دیکھیں 7 سال میں وراٹ کوہلی چلو ایکسیپشن آ گیا, لیکن اس کے ساتھ کے دیکھیں ان کی بھی یادو ہے, کے ایل راہل ہے.
सो अगर आप देखें तो उनके भी 10-10 शो होने लगे या पिछले 3 सालों में. चलो विराट से नहीं मिलाते, बाकियों को लेके आओ नीचे, रोहित शर्मा को लेके आओ नीचे. आप उसको छोड़ो, आपने कहा कि विराट से आपने पूछा कि हमारे खिलाड़ी तुमसे क्या बात करते हैं. वो तो उससे तो 2 साल 5 साल में एक दफा मुलाकात होगी ना. ये अपने खिलाड़ियों के साथ क्या बात करते हैं, सीनियर्स के साथ क्या बात होती है इनके साथ, ये भी तो देखो ना. कोई बात ही नहीं करता. जब अभी विराट के ऊपर थोड़ा सा बैट पैच आया जब इंग्लैंड सीरीज थी, सचिन के पास पहुंच गया वो. उसने कहा कि बताया मुझे कि आपने यहाँ इंग्लैंड में किस तरह अपना जो है वो प्रिपरेशन रखी, या किस तरह आपने आपको जो है वो ओवरकम किया, ये जो जितने भी इश्यूज हैं वो उसके पीछे पड़ा रहा. उसने उससे सारा कुछ जो है वो निकलवाया, सारी इन्फॉर्मेशन, सारा नॉलेज, और उसको ऑब्जॉर्व किया. किसी भी प्लेयर्स के पास जाते हुए वो शर्म झिझक नहीं है. अपने बड़े प्लेयर्स के पास जाते हैं, सुनील गावस्कर साहब अगर ग्राउंड में आ जाएंगे तो सब आगे पीछे उनके होंगे, पूछेंगे उनको. सीनियर्स के पास जाते हैं ये. हमारे खिलाड़ी नहीं जाते तो इनका अपना नुकसान है, जाना चाहिए. इंग्लैंड टूर पे इंग्लैंड में था, आई वाज वर्किंग फॉर आपने मेंशन किया था यहाँ. बट अब बड़े लोग मुझे सोशल मीडिया पे कहते हैं जी आप उनको बताएं. अबे कैसे बता दूं, प्यासा जाएगा कुएं के पास के कुआं आएगा प्यासे के पास. इट्स कॉमन सेंस. इफ पाकिस्तानी बॉयज कॉल मी, आई एम देयर कि जी ये मुझे डाउट हो रहा है, आपका क्या ख्याल है, ये यू नो जस्ट टू टेक एडवाइस. आई टुक एडवाइस व्हेन आई वाज प्लेइंग, व्हेन आई वाज पीक, टू रिचर्ड हेडली, मैल्कम मार्शल, कपिल देव. जो मिला उससे पूछा है मैंने, जो मिला ऑल द टाइम मुझसे क्रिकेट की बात ही की. मुझे 2012 का जो T20 वर्ल्ड T20 था, मुझे याद पड़ता है आप टीम मीटिंग जब से प्लेयर्स बाहर निकले, आई थिंक आप लॉबी में थे. हसन रजा एक स्पिनर हुआ करता था, इज नॉट इन द टीम. उसको आप साइड पर खुद लेके गए थे, बताया नेक्स्ट डे वाज सेमीफाइनल विद श्रीलंका, तब बताया था कि जयवर्धन देखो यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा. आई स्टिल रिमेंबर दैट एंटायर सीन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ मी. इसको बता रहे थे कि आई मीन शर्म अपनी जगह, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप थोड़े शाय हो, बट शाय का भी जिंदगी में एक टाइम होता है, कहाँ शर्म आनी चाहिए, कहाँ नहीं आनी चाहिए. एक तो शर्म ले जाती है हमें, यू नो, इससे जाहिर होता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है. किसी प्रेस को बताने की जरूरत नहीं है. अगर तुमने किसी भी यंगस्टर ने मुझे, तुम्हें, सकलैन, शोएब को फोन करना है, फोन मुश्किल थोड़ी है, आराम से फोन लेके फोन उठा SMS कर दीजिए, आपसे 2 मिनट बात करनी, बट दैट्स इट. तो यही हम जब यंगस्टर्स की बात करें, हम चारों से मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि चारों आप कोचिंग रोल्स में रह चुके हैं, उसी में आपसे स्टार्ट करते हैं. 2010 के बाद जितने यंगस्टर्स का जो डेब्यू है अब तक 2017 तक अगर हम देखें, आप लोग अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सारे टेस्ट प्लेइंग नेशंस को अगर हम देखें, विच यंगस्टर्स डू यू सी जिन्होंने वाकई अपनी गेम को नेक्स्ट लेवल पे वो लेके गए, अपनी फिटनेस की वजह से, अपने गेम अवेयरनेस की वजह से, गेम प्लान की वजह से, जो वाकई जिन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया. आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम की. पाकिस्तान टीम एंड अक्रॉस अगर हम वर्ल्ड वाइड, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, because there's so many cricketers. Obviously, people who have evolved in last 2-3 years. Joe Root is one of them. Ben Stokes, Williamson from New Zealand. Quinton de Kock. हाँ, Quinton de Kock, South Africa. Quinton de Kock, उसने क्या बैटिंग किया यार अभी वनडेज में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. We got 170 chasing 350. I remember that game. 350 में 176 क्विंटन de Kock अकेले ही करेंगे. सो बड़े क्रिकेटर है. पाकिस्तान से देखा जाए, देखो यही है कि है तो टैलेंट में कोई नुमाया नाम नहीं. फॉर इंस्टेंस इमाद वसीम है, इज अ वेरी यूजफुल क्रिकेटर, बट उसने विकेटें भी ले रहा है. मगर अभी जो मैंने उसकी बॉडी देखी है, इज पुट ऑन बिट ऑफ वेट. अब कम ऑन, यू वांट टू बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड, देन एटलीस्ट लुक द पार्ट. अगर पार्टी भी करनी है तो तरीके से करो, ऑफ सीजन करो. जब अगर आप बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेल रहे हो, अगर आप पिक नहीं होते तो इसका ये नहीं मतलब यू पुट ऑन वेट. इसका मतलब है यू ट्रेन मोर, गेट लीनर, गेट फिटर, गेट हंग्रियर. ये मुझे इनमें नजर नहीं आता, बिकॉज जो देखते हैं आई सपोज वो करते हैं अपने एनवायरमेंट में. ठीक है जी. इसका इमाद का नो डाउट हमारा मेन बॉलर भी है, और जहां पे प्रेशर क्रिएट करना है या विकेट लेनी है वो विकेट ले भी रहा है. मगर मेरा ख्याल है पिछले 1 साल से 1.5 साल से जब तक मैं इसको देख रहा हूं, इसकी एक ही अंदाज है गेंद का, इसका टर्न इम्प्रूव नहीं हुआ. और हमने ये बात भी की थी, इसको टर्न इम्प्रूव करना पड़ेगा. जब ये काम होगा इसके खिलाफ तो इसको मुश्किल पड़ सकती है, क्योंकि इसका आर्म बॉल मेरा ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और बड़ी अच्छी जगह से और बड़ी सही ट्रेजेक्ट्री के साथ गेंद जो है ना उसका आर्म बॉल आता है. अगर इसको टर्न करना ना आया गेंद तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है. ठीक है, शॉर्टर वर्जन है, लोग रन्स के लिए जाते हैं, इसका एक आइडिया है, उस आइडिया के मुताबिक ये बॉलिंग कर रहा है. मगर एक होता है विकेट को लेना, विकेट को बाय करना,
विकेट जब भी इसके ऊपर अटैक होगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम ये विकेट ले लेगा. जब इसके ऊपर अटैक नहीं होगा, कोई सिर्फ इसको रन्स के लिए 1s and 2s कर रहा होगा, तो वहां पे इसकी जो है ना वो विकेट लेने की रेशो थोड़ा नीचे